वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुआओ साध संगत जी, चल रही लड़ीवार कथा विचार धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 333 ते गौड़ी रागणी विच भगत कबीर साहिब जी किरपा कर रहे हैं। जिस वेले भगत कबीर साहिब जी दे गुरु रामानंद जी समाधि विच लीन होए समा गए तां उस वेले कांची दे लोकां ने कबीर जी नूं पुछया कि महाराज तुहाडे गुरु रामानंद जी दा निवास कित्थे होया है। जां जदों 5 कोसी तो आउंदे होए भगत कबीर जी नूं 106 साल दी उम्र विच कांची तो बाहर श्री गुरु नानक देव जी मिले सन तां बाद विच भगत जी दे चेलियां ने पुछया कि गुरु साहिब जी किस अवस्था विच रहिंदे हन। तां उस वेले भगत कबीर साहिब जी गुरु साहिब जी दे सरूप बाबत कथन करदे हन। तह पावस सिंध धूप नहीं शहिया। सो गौड़ी रागणी विच किरपा कर रहे हन। गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं शहिया, तह उत्पत परलो नाही। हे भाई उत्थे सावण भादरों दी पावस वरखा रुत आदਿਕ 6 रुतां 7 समुंदर धुप अते शहिया छां आदਿਕ कुछ भी नहीं। उत्थे सृष्टि दी उत्पत पैदाइश अते परलो आदਿਕ भी नहीं है। जिस अवस्था विच मेरे गुरु साहिब जी विराजदे हन सतगुरु नूं मोह रूपी बदल पदार्थां रूपी पावस वरखा भी नहीं करते। सिद्ध संसार समुंदर तो न्यारे हन, किसे नूं सराप देण रूपी धुप भी नहीं कढ़दे। तमोगुणी अज्ञान रूपी सूरज विचों तृष्णा रूपी धुप अते राग द्वैख रूप किरणां आदਿਕ भी नहीं हन। बिरती दे जड़ होण रूप शहिया छां ही नहीं है अति उत्थे ना ही कोई संकल्प की उत्पत्ति है ते ना ही निवृत्ति है। जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा काल तक रहिंदी है ते ब्रह्मा दे मरण नाल जगत का समाउणा हुंदा है, परंतु उत्थे ये दोवें ही नहीं हन जिथे सतगुरु साहिब जी विराजमान हन। जीवन मृत न दुख सुख व्यापै, सुन समाध दो तह नाही। जीवत मृत जीवना मरना ते दुख कष्ट सुख आनंद भी उथे नहीं व्यापदा। सुन समाध कहिए निर्विकल्प समाधि अते साविकल्प समाधि 10वें द्वार विच बिरती चढ़ा के समाधि ला लई जां मन सुन कहिए खाली जिहा होना, ये दोवें द्वंदवाद उथे नहीं हन। सहज की अकथ कथा है निरारी। इस तरह सतगुरां दे सहज ज्ञान स्वरूप दी अकथ कथन तो रहत कथा निरारी निराली है। तुल नहीं चढ़ै जाय न मुकाती, हल्की लगै न भारी रहाओ। यह बुद्धि रूपी ਤੋਲਨ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ नहीं जा सकती ਤੇ ना ही किते जाए ਜਾਂਦੀ है, ना ही मुकाती मुकदी है ਅਤੇ ਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਹੌਲੀ नहीं लगती, क्योंकि उन्हां दे मन फुरनिਆਂ ਵਿੱਚ ही दौड़े ਰਹਿੰਦੇ। इस करके समझ नहीं सकते ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ भारी नहीं लगती, क्योंकि उन्हां दा जीवन बन जाती है। इस करके द्वंदवाद तो रहत है रहाओ विश्राम दे के किरपा करते हैं। अर्ध उर्द दो तह नाही, रात दिन सतह नाही। अर्ध जीव उर्द ईश्वर आद दोवें ही उथे नहीं हन। जेड़ा अर्ध हेठां नूं साह आउंदा है उर्द बाहर नूं साह जांदा है। यह योगा अभ्यास द्वारा प्राणा नूं चढ़ाउणा उतारना इत्यादि कोई भी उथे नहीं है। ना ही उथे रात्रि है, ना ही दिन सदिन है, ना ही उथे ज्ञानवान है ते ना ही अविद्या रूपी रात वाले जीव उथे हन। यह द्वंदवाद तो रहत हन। जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहा समाही।
ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਵਨ ਹਵਾ ਹੈ, ਫੁਨ ਪੁਨਾ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾਵਕ ਅੱਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹਿ ਨਿਰੰਤਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀਐ। ਜੋ ਅਗਮ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਹੀਐ ਕਹੀਏ ਜਾਣ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬਲ ਜਾਓ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲੇ ਰਹੀਏ ਭਾਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਪਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਲਦਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਦ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਣਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਦ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਇ ਬੈਲ ਬਿਸਾਹੇ, ਪਵਨ ਪੂਜੀ ਪਰਗਾਸਿਓ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਮ ਤੇ ਪੁੰਨ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਰੂਪੀ ਬਲਦ ਬਿਸਾਹੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁੰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੁੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੇਵ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦੋਵੇਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂਜੀ ਕਹੀਏ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਗਾਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੂਣ ਭਰੀ ਘਟ ਭੀਤਰ, ਇਨ ਬਿਦ ਟਾਂਡ ਬਿਸਾਹਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਘਟ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੂਣ ਬੋਰੀ, ਭੀਤਰ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਛਾ ਪਿਆਸਾ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਭਰੀ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਬਿਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਅਸਥੂਲ ਦੇਹਾਂ ਰੂਪੀ ਟਾਂਡ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਬਿਸਾਹਿਓ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਇਕ ਰਾਮ ਹਮਾਰਾ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਕੀਓ ਬਨਜਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਹੇ ਭਾਈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਨਜਾਰਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਇ ਭਏ ਜਗਾਤੀ, ਮਨ ਤਰੰਗ ਬਟਵਾਰਾ। ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਬਿਦ ਨਖੇਦ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸੂਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਮ ਵਿਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਗਾਤੀ ਕੀਏ ਮਸੂਲੀਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਟਵਾਰਾ ਰਾਹ ਮਾਰ ਹਨ। ਪੰਚ ਤਤ ਮਿਲ ਦਾਨਮ ਨਬੇ ਰਹਿ, ਟਾਂਡਾ ਉਤਰਿਓ ਪਾਰਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਦੰਡ ਲੋਕਦੰਡ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਹਾਂ ਰੂਪੀ ਟਾਂਡਾ ਬੈਲਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤ ਹੋ, ਅਬ ਐਸੀ ਬਨ ਆਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਬ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ
ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣ ਆਈ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬੈਲ ਇੱਕ ਥਾਕਾ, ਚਲੋ ਗੋਨ ਛਿਟਕਾਈ। ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਘਾਟੀ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਚੜ੍ਹਤ ਕਹੀਏ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੈਲ ਬਲਦ ਥਾਕਾ ਕਹੀਏ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਗੋਨ ਹੁੰਦਾ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਛਿਟਕਾਈ ਕਹੀਏ ਛਿੜਕਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਭਾਵ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ। ਗੌੜੀ ਪੰਚਪਦਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੁਕਲਾਵੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਰੂਪੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਵਕੜੈ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਹੋ ਰੜੈ ਜਾਣਾ, ਅੰਧਾ ਲੋਕ ਨ ਜਾਣਈ, ਮੂਰਖ ਇਹ ਆਣਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨੀ ਜਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝ ਤੇ ਇਆਣਾ ਬੇਗਿਆਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਡਡੀਆ ਬਾਧੈ ਧਨ ਖੜੀ, ਪਾਹੂ ਘਰ ਆਏ, ਮੁਕਲਾਊ ਆਏ ਰਹਾਉ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਡੱਡੀਆ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸਾੜੀ ਬੰਨੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਹੂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਆਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹਨ? ਉਹ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਗਏ। ਰਹਾਉ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਂਗਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੇ ਦਿਸੈ ਖੂਹੜੀ, ਕੌਣ ਲਾਜ ਵਹਾਰੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ, ਖੂਹੀ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਨਾ। ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ ਕਹੀਏ ਲੱਜ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਵਗਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਚੱਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਲਾਜ ਘੜੀ ਸਿਓ ਟੂਟ ਪੜੀ, ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਪਨਹਾਰੀ। ਉਸ ਦੀ ਲੱਜ ਭਾਵ ਰੱਸੀ ਘੜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪੇਵਕੜੈ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਹੋ ਰੜੈ ਜਾਣਾ, ਅੰਧਾ ਲੋਕ ਨ ਜਾਣਈ, ਮੂਰਖ ਇਹ ਆਣਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਰੂਪੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੰਧਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਕਹੋ ਡੱਡੀਆ ਬਾਧੈ ਧਨ ਖੜੀ, ਪਾਹੂ ਘਰ ਆਏ, ਮੁਕਲਾਊ ਆਏ ਰਹਾਉ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਡੱਡੀਆ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਮਦੂਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜਨਗੇ, ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਰਹਾਉ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ, ਕਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਪਾਪਾਂ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਡੱਡੀਆ ਸਾੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤਾਂ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਕਲਾਊ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ? ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਦਿਸੈ ਖੂਹੜੀ, ਕੌਣ ਲਾਜ ਵਹਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਖੂਹੀ 'ਤੇ
ਖੜੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਖੂਹੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਲਾਜ ਵਿਹਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰਾ ਰੂਪੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਰਹੀ ਆ। ਲਾਜ ਘੜੀ ਸਿਓ ਟੂਟ ਪੜੀ, ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਪਨਹਾਰੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਘੜੀ ਮੱਗੀ ਕਲਸੀ ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਰੂਪੀ ਪਨਹਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਪਰਲੋਕ ਰੂਪੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰੇ, ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਜਾਣੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕੀ ਬਾਂਦੀ ਸਭ ਫਿਰੈ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਿਰਤ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੋ ਕਿਆ ਆਖੀਐ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਪੱਗ ਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਚਿਤ ਬੰਧ ਨ ਧੀਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਮਨ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਹਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗ ਰਹੋ ਭਜ ਸਰਣ ਕਬੀਰਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚਰਣਾ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸਰਣ ਓਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਗਲਾ 51ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਮਾਈ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਚੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਮਾਈ, ਸਾਥੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਸਭ ਪਖੰਡੀ ਹੀ ਹਨ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੂਜਨ ਕਰ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਗਈ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਤਮ ਸਾਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਵਾ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੀ ਹੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੌੜੀ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਹੈ ਜੋਗ ਫਲ ਮੀਠਾ, ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਈ। ਜੋਗੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋਗ ਮੱਤ ਭੇਖ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭੇਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮੀਠਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੱਤ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੁੰਡਤ ਮੁੰਡਤ ਏਕੈ ਸਬਦੀ ਏ ਕਹਿ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਰੁੰਡਤ ਸਰੇਵੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਤ ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਂਚੀ ਜਾਂ ਉਸਤਰੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਏਕੈ ਸਬਦੀ ਕੀ ਇੱਕ ਵੇਰ ਅਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਵਿਆਕਰਣੀਏ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਿਆਨ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਕਹੀਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੇ ਅੰਧਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਲਾਨੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਪਹਿ ਜਾਓ ਆਪ ਛੁਟਕਾਵਨ, ਤੇ ਬਾਧੇ ਬਹੁ ਫੰਦਾ ਰਹਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਜਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਦਾ ਕਹੀਏ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹੀ ਸਮਾਨੀ, ਇਹ ਬਿਦ ਬਿਸਰੀ ਤਬ ਹੀ। ਪੰਡਤ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਬੜ ਹਮ ਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤੋਂ ਜੀਵ ਕਲਾ ਉਪਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਬਿਸਰੀ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਣੀ ਗੁਣਵਾਨ ਸੂਰਮੇ ਦਾਤੇ ਦਾਨੀ ਹਾਂ। ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ। ਗਵਈਆਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਵਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਵਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਕੁ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁਲੀ ਪਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦਾਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡ ਕਹੀਏ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਦ ਬਿਸਰੀ ਤਬ ਹੀ। ਇਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੇਵੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਹੰਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੂਰਮਾ ਹਾਂ, ਇਤਿਆਦ ਹੰਗਤਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸਰ ਗਈ ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਹੀ ਸਮਾਨੀ ਕਹੀਏ ਉਸੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੈ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਕਿਉ ਰਹੀਐ। ਜਿਸ ਤਾਈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਤ ਪਦ ਦਾ ਲੱਖ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਤੁੰਗ ਪਾਦੇ ਲੱਖ ਅਰਥ ਨੂੰ ਬੂਝੈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਕੇ ਤਤ ਤੁੰਗ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਖਿਆਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੂਝੇ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਚੂਕੈ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਾਣਕ ਲਹੀਐ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਅਵਰਨ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਮਾਣਕ ਰਤਨ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਤਜ ਬਾਵੇ ਦਾਹਨੇ ਬਿਕਾਰਾ, ਹਰ ਪਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਬਾਵੇ ਦਾਹਨੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਾਮਾਂ ਦਿੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਵੇ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਫੜਕਦੀ, ਕਦੇ ਦਾਹਨੇ ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਫੜਕਦਾ, ਇਤਿਆਦਿ ਕਿਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰ। ਬਾਵੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪਾਪ, ਦਾਹਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪੁੰਨ, ਭਾਵ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਸ ਛੱਡਣਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਹਨ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਪ ਹਨ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਦ ਪਦਵੀ ਜੋ ਆਤਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਦ ਚਰਣਾ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਰਹੀਏ ਰਹਿਣਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੈ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।